हाँ जी बच्चे, अज आप इकनॉमिक्स का 6th लैसन करांगे। चैप्टर नेम मनी मीनिंग्स सप्लाई एंड फंक्शन। क्लीयर बच्चे। इंट्रोडक्शन च दसिया होया बच्चे सानू कि जिहड़ा मनुख आ उहदियां जरूरतां अनलिमिटेड ने ते वो सारियां जिहड़ियां उहनूं वस्तुआं चाहिदियां वो अपने आप पूरियां नहीं कर सकदा। दैट्स वाई देयर इज एक्सचेंज ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग ह्यूमन बींग्स इन द इकोनमी। तां करके जिहड़े वस्तुआं वा उन्हां दा एक्सचेंज हुंदा वा गुड्स एंड सर्विसेज दा। मनी फैसिलिटेट्स दिस एक्सचेंज विच इज़ बेसिक इकनॉमिक एक्टिविटी। तो जिहड़ा पैसा वा बच्चे वो आसानी नाल सानू इन्हां चीज़ां दा एक्सचेंज करना दसदा वा। ठीक है। इनफैक्ट मेन फंक्शन ऑफ मनी इज़ टू हैल्प इन एक्सचेंज ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। मेन जिहड़ा काम आ ठीक है पैसे का वो की आ कि इहदे नाल असीं वस्तुआं दा अदला बदली कर सकते। क्लीयर जी। मैनी हैज़ इवॉल्वड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म जस्ट टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ईजली। बहुत सारिया चेंजिज हुई मनी दे विच। ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न लाइफ विदाउट मनी। तो जी आप हुण दी साडी जिंदगी आ उहनूं की आ असीं बिना पैसे तो सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी। नैक्सट आ गया साडा सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज। मीनस के किन्नी तरह के जिहड़े साडे सिस्टम सीगे ठीक है अदला बदली करन दे। फर्स्ट जिहड़ा साडा हैगा वा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मीनस के जिहदे विच असीं गुड्स एक्सचेंज करदे सी गुड्स नाल ठीक है वस्तु नूं एक्सचेंज करदे सी वस्तुओं नाल। मोनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज विच अंडर दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज गुड्स आर एक्सचेंज्ड विद मनी। तो जिहड़ा साडा मॉडर्न जिहड़ा हुण चल रहा बच्चे इहदे विच असीं की करदे हां वस्तुआं नूं की पैसे नाल हेर बदल करदे हां। ठीक है जी। फर्स्ट जिहड़ा नूं सिस्टम आ उहनूं आपां एक्सप्लेन करांगे। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेफर्स टू दैट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज अंडर विच गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स। हाँ जी। जिहदे विच वस्तुआं दा एक दूसरे नाल अदला बदल कीती जांदी सी। जिहड़ा आरपी कैंट आ उहदे अकॉर्डिंग की सी बच्चे बार्टर इज़ द डायरैक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कि वस्तुआं दा असीं की आ एक दूसरे नाल अदला बदली करदे सीगे ठीक है विदाउट पैसे मतलब कि पैसे तो बिना। ठीक है जी। अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एवरी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस सम पार्ट ऑफ हिज प्रोडक्ट फॉर हिज सैल्फ कंजम्पशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਲਈ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਥਰੂ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਥਸ ਦਾ ਬੌਂਡਸ ਆਫ ਐਵਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਆਰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਨ ਦ ਇਕੋਨਮੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਿਵਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ the farmer will pay food grains to all the artisans for utilizing their services। ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਆ ਵਰਗ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਦਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਦਿਸ ਵਿਲ help the farmer to have the services of artisans for production which the need of artisan for food grain will also satisfy। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਸੈਪਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ C2C ਇਕੋਨਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮੋਡਿਟੀ ਫॉर ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਨ C2C ਇਕੋਨਮੀ ਗੁੱਡਸ ਆਰ ਐਕਸਚੇਂਜਡ ਵਿਦ ਗੁੱਡਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁੱਡਸ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸੱਚ ਐਨ ਇਕੋਨਮੀ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਬਟ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਡਰਾਬੈਕਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ। ਬਿਫੋਰ ਦ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਟ ਵੋਲਿਊਮ ਐਂਡ ਸਕੋਪ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਐਟ that time was very limited due to the difficulties related to barter system of exchange। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਡਰਾਬੈਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਲੈਕ ਆਫ ਡਬਲ ਕੌਨਸੀਡੈਂਸ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਡਬਲ ਕੌਨਸੀਡੈਂਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਡਬਲ ਕੌਨਸੀਡੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਵਾਂਟਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ ਬਾਈ ਸਮ ਅਦਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਸ ਸੱਚ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ ਬਾਈ ਦ ਫਾਰਮਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ।
ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਫ ਬੋਥ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦਲ ਬਦਲ ਹੋਊਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਅਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਲੈਕ ਆਫ ਕਾਮਨ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਟਾ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦੈਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਹੈਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਪਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸੀਗੀ। ਡਿਊ ਟੂ absence of money under barter system exchange there was no common unit of measurement of the value of various products. As a result ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ, it was very difficult to determine the value of various products under barter system of exchange. ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਵੀਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕਲੋਥ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਟਲ ਹੋਇਆ, ਬਫੈਲੋਜ਼, ਹਾਰਸਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆ ਮੀਨਿੰਗ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਆ 2 ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸਮਝੋ।